السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولش عثمان کے بارے میں، جس کی ریٹنگ گزشتہ ہفتے کافی نیچے آ گئی تھی، مگر اس ہفتے اس میں کچھ ترقی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ تجزیہ کرنے والے لوگوں نے بھی یعنی ان میں سے 90% لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ہفتے کولش عثمان کی ریٹنگ مزید نیچے گرے گی، زمین بوس ہوگی اور کولش عثمان اس ہفتے ناکامی کا ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم کرے گا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ بھی ہے کہ بدھ کی شام ترکی میں 6.2 کی طاقت کا ایک زبردست قسم کا زلزلہ بھی آیا، اور اس کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ کولش عثمان کی تازہ قسط آج نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اسے جاری کر دیا گیا۔ اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ چونکہ گھروں سے باہر نکل گئے ہوں گے اور ممکن ہے کہ کہیں نقصان وغیرہ بھی ہوا ہو، تو لوگ قسط دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہوں گے، گھروں کو ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے امید تھی یا یہ خیال تھا کہ ریٹنگ مزید نیچے گرے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور ریٹنگ معمولی سی صحیح لیکن بہرحال اوپر کی طرف گئی ہے، اور یہ کولش عثمان کے لیے ایک زبردست قسم کا اور ایک بہترین قسم کا اچھا سائن ہے۔ ریٹنگ کی خبر کے بعد آج کی دوسری بڑی بہترین جوش اور ولولہ پیدا کرنے والی خبر یہ ہے کہ دریلش ارطغرل میں جن صاحب نے ترگت الپ کا کردار نبھایا تھا، ان کو گزشتہ ہفتے کولش عثمان کے سیٹ پر دیکھا گیا ہے اور انہوں نے وہاں دورہ بھی کیا ہے۔ اور بہترین بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے اور اس سے بھی پچھلے ہفتے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس وغیرہ پر دریلش ارطغرل میں جو انہوں نے ایکشن والے سینز کیے ہوئے ہیں، ان سینز کو کاٹ کر چھوٹی یا بڑی ویڈیوز کی صورت میں انہوں نے وہاں اپلوڈ بھی کیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کیپشن بھی لگایا تھا دی واریر یعنی جنگجو۔ اور یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ایک امید پیدا ہو رہی ہے کہ آنے والی قسطوں میں شاید کسی لمحے یا کسی ایک منظر میں یا کسی واقعے کے تحت ترگت الپ کی واپسی ہو سکتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے ہے؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو کولش عثمان کی ریٹنگ جس طرح آسمان سے زمین کی طرف راکٹ کی طرح گرتی چلی آ رہی ہے، ایسے میں اس ریٹنگ کو سہارا دینے کے لیے دریلش ارطغرل کے کسی بڑے اور اہم کردار کو واپس لایا جانا ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین آپشن ترگت الپ کا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم دوسرے کرداروں کی بات کریں تو وہ سب لوگ شہید ہو چکے ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر خواتین میں کوئی بہترین اور شاندار کردار تھا تو وہ تھا حائمہ خانم کا یا حلیمہ خاتون کا، تو یہ کردار بھی اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ تو اب کوئی ایسا کردار رہ نہیں جاتا کہ جس کی واپسی ہو اور اس کی وجہ سے آڈینس ایک بار پھر کولش عثمان کی طرف متوجہ ہو اور ریٹنگ بہتر ہو جائے، سوائے ترگت کے۔ اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والی قسطوں میں ترگت الپ کی واپسی ہو سکتی ہے۔ ترگت الپ کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے، اور یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ترگت الپ نے اپنے انٹرویو میں اپنے کردار کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آنے والی قسط کی، جس کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے، اور اس ٹریلر میں کافی کچھ بہترین اور شاندار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں صوفیہ کی، تو صوفیہ جیسا دشمن جو عثمان اور بالا کا جانی دشمن تھا، اور اس نے دشمنی کی آخری حد تک جا کر ان کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا، وہ اب 180 ڈگری کی حد تک تبدیل ہو کر اسی عثمان غازی کے اوطاق میں، عثمان غازی کے دیوان میں، بلکہ مشوروں تک میں شامل ہو رہا ہے۔ اور بات یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ وہ عثمان غازی کی بیٹی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ اس نے حلیمہ کو بچانے کے لیے خود کو ڈھال بنا دیا ہے اور زبردست قسم کا زخم اپنے جسم پر لے لیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہاں صوفیہ کا اختتام ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ صوفیہ کو یہاں سے واپس قبیلے لے جایا جائے گا اور وہاں اس کا علاج ہوگا اور وہ تندرست ہو جائے گی، اور اس اچھائی کے بدلے میں کہ اس نے حلیمہ کو بچایا ہے، عثمان غازی اسے ایک بار پھر بورسا کا قلعہ واپس لے کر دیں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا صوفیہ اتنی زیادہ تبدیل ہو جائے گی کہ وہ مسلمان بھی ہو جائے، یا پھر یہ کہ عثمان غازی اس سے اتحاد کر لیں، یعنی پکا اتحاد کر لیں، اور ان کی جو دشمنی ہے وہ قصہ پاری نہ بن جائے؟ تو ہمارا نہیں خیال کہ بات اس حد تک پہنچے گی، بلکہ ہمارا اندازہ تو یہ ہے کہ قسط نمبر 190
यानी 190 जो आने वाली किस्त है और उसके बाद किस्त नंबर 191 है, तो इन 2 किस्तों में सोफिया का अख्ताम हो सकता है। और अब जबकि सूरत हाल ये है कि सोफिया उस्मान गाजी का साथ दे रही है, तो दुश्मनों को इस पर शदीद गुस्सा है और वो शदीद नाराज़ हैं। ख़ास तौर पर कमांडर ग्लाडियोस की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि वो बुरसा पर हमला करता हुआ नजर आएगा और वहाँ से सोफिया के जो सिपाही हैं उन्हें निकाल बाहर करेगा और बुरसा पर कब्जा कर लेगा और अपनी हुक्मरानी में उसे ले लेगा। और इस काम में ज़ाहिर है कि मंगोलों का साथ भी उसे हासिल रहेगा। इसके अलावा उसे सोफिया के ज़ख्मी होने की सूरत में एक बेहतरीन और शानदार किस्म का मौका भी मैसर आया है, जो उसने हाथ से जाने नहीं दिया और फौरन ही बुरसा पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। और गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश की थी और एक खबर ये भी पेश की थी कि बुरसा के अंदर जो महल है या जो हाकिम का बड़ा कमरा है, वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी लड़ाई हुई है और चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं और लाशें भी पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये तस्वीरें लीक होकर सामने आई थी और अब ये बात सामने आ गई है और ये बात समझ में आ रही है कि दरअसल ग्लाडियोस ने वहाँ पर हमला किया है और उसी ने यहाँ पर लाशें भी बिछाई हैं और इस लड़ाई में सब कुछ तबाह भी हुआ है, बर्बाद भी हुआ है और ये जो बेतरतीबी फैली हुई है ये उसी लड़ाई का एक नतीजा है। तो अब ये बात मुमकिन है, यानी ऐसा होना मुमकिन है कि जब सोफिया ठीक हो जाएगी तो वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर बुरसा को वापस हासिल करने की कोशिश करेगी और इसी दौरान ग्लाडियोस से उसका आमना सामना होगा। और हम ग्लाडियोस को एक बार पहले भी देख चुके हैं कि सोफिया से जब उसका आमना सामना हुआ तो उसने सोफिया के वार ऐसे रोके जैसे कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चों का वार रोकता है। तो उस सीन से पता चलता है कि ग्लाडियोस और सोफिया में से ज़्यादा बड़ा जंगजू वो ग्लाडियोस है। और अब अगर बुरसा में ग्लाडियोस और सोफिया का आमना सामना होता है तो यहाँ पर ऐन मुमकिन है कि सोफिया का खात्मा ग्लाडियोस के हाथों हो जाए, क्योंकि उसका किरदार अब इतना तब्दील हो चुका है कि उसको उस्मान गाजी और बाला के हाथों मरते हुए देखना नाजरीन को शायद पसंद ना आए। लिहाजा अब उसे मजीद मजलूम साबित करने के लिए और लोगों की नज़र में उसका किरदार मजीद प्यारा और खूबसूरत करने के लिए यही तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि उसे अपनों के हाथों मरवा दिया जाए। और ऐन मुमकिन है कि आने वाली किस्त में या फिर उससे अगली किस्त में ये वाक़या पेश आ जाए और सोफिया ग्लाडियोस के हाथों मारी जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अलाउद्दीन और गोंजा की, तो अलाउद्दीन ने भागने की कोशिश की है और ये कहा है कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, और फिर उसके बाद वो पकड़ा गया, लेकिन गोंजा फरार होने में कामयाब हो गई है। और आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि जब वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मेरी बेगम के रास्ते में कोई मुश्किल खड़ी ना हो, तो ठीक तब उसकी कमर में तीर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि गोंजा का क्या होगा, क्या वो पकड़ी जाएगी और क्या वो एक बार फिर अपने शोहर के साथ वहाँ मंगोलों की छावनी में पहुंचा दी जाएगी। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तरफ ओरहान अपने भाई को बचाने के लिए निकला हुआ है और दूसरी तरफ बाला अपनी छोटी बेटी हलीमा के साथ मैदान में उतरी हुई है कि वो अपने बेटे को बचा सके। और यहाँ हलीमा का किरदार मजीद खुलकर सामने आ रहा है, जो अपनी गलतियों की तलाफी करने के लिए अपनी वालदा के साथ अपने भाई को बचाने के लिए निकली हुई है। तो अब यकीनन कहानी इस तरह चल रही है, लिहाजा अब एक सूरत मुमकिन है और वो सूरत ये है कि गोंजा जब जख्मी होगी तो उसके बाद उस तक या तो ओरहान पहुंचेगा या फिर ये दोनों माँ बेटी पहुंचेगी। और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि चूंकि बात एक औरत की है यानी गोंजा की है, तो इसलिए ये माँ बेटी उस तक पहुंचेंगी और फिर उसके बाद ये लोग उसे कबीले ले जाएंगे और वहाँ इसका इलाज होगा और वहाँ फिर ये भी पता चलेगा कि ये लड़की यानी गोंजा उम्मीद से भी है। और मुमकिन है कि इस सीज़न के आखिर में उस्मान गाजी को दो पोतों की पैदाइश के जरिए खुशखबरी भी नसीब हो। जबकि दूसरी तरफ ओरहान अपने भाई को बचाने निकला हुआ है और जाहिर है कि वो बड़ा शहजादा है और उसने ये भी कहा है और जब तक मैं जाकर बात नहीं करूँगा तब तक अलाउद्दीन की नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि आने वाली किस्त में अलाउद्दीन की जो गिरफ्तारी है वो इख्तिताम को पहुँच जाएगी और वो रिहा करवा लिया जाएगा और वहाँ उसे राज़ी करके अपनी गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी करके अपने कबीले में ले आएगा। और अभी करने को तो बहुत सी बात बाकी है, लेकिन टाइम पूरा हो चुका है और जाते जाते हम आपको ये बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनाया जाने वाला ड्रामा इख्तिताम पसीर हो रहा है और उसके 2 ही सीज़न आएंगे, यानी तीसरा सीज़न नहीं आएगा। और किस्त नंबर 58 इसकी आखिरी किस्त होगी और ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और हम आपको लीक होने वाली खबरों के मुताबिक ये भी बताते चलें कि अल-कुदस की फ़तह का जो मार्का है या जो इख्तितामी लम्हात हैं वो शूट किए जा चुके हैं और अब उन्हें स्क्रीन पर पेश किया जाना बाकी रह गया है।